निवेदन अंतर निवेदन ए भिडियोटी को ए चैनल को समस्ते देखुचंती जदि भल लागुची तेरे सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं जहाँ अभिमत आपणकर रहुची ताहा मध्य कमेंट माध्यम रे जणांतु। ओम हरि ओम हिरण्यगर्भा जय नारायणाय नमः जय गोविंदाय नमः गुरु गोविंदाय नमः। ध्यान रखिथिबे सज्जन मंडली जो सज्जन साधु मंडली माने देखुछंती समस्ते ध्यान रखिबे। पूर्व मंथन समुद्र मंथनर कहानी विषय रे आमे किछि जानिथिले। आज आमे किछि विषय जानिबा विष्णु उद्वक। विष्णु उदक कहिले विष्णुंकर पादस्पर्श जल ताकू उदक बोली कहा जाए। तो विष्णु उदक पान करी किए मुक्ति पाइछि आउ विष्णु उदक को घृणा करी किए नरक जंत्रणा पाइछि। एटा समस्ते विष्णु उदक कहिले भगवान विष्णु को जेतबे स्नान करा जाए भगवान विष्णुंकर जो पाद धौत जल ए पाद धौत जल समस्तंक पई अत्यंत उपकार। आमे जाउछंती हरि मंदिर को विभिन्न मंदिर को जाउछंती आज्ञा तांकर स्नान जल ए स्नान जलटी आमे कौन करिबा ना स्नान जल के आमे पीले आमर अनेक मुक्ति प्रदान करे। आमे से कथा कहा जायछि जे विष्णु उदक रो महात्म्य। विष्णु उदक कौन तेणु विष्णु उदक होछि विष्णु जल पाद धौत जल। तेणु विष्णुंकर पदरु गंगा निर्गत होइथिला। तेणु सेही गंगा तेतेबेले विष्णु को स्नान करा जाए। सुधी मंडली ध्यान रखिबे तांकर जो धौत आउ जल को आमे पादुक बोली कहंती। तेणु सेही होछि सर्वश्रेष्ठ अटे। आमे देखिबा आज्ञा ओडिशा राज्य रे गोटे स्थान अच्छे आमे जानिथिबा समस्ते आरडी धाम भगवान शंकरंकर पीठस्थली। तो से आरडी धाम रे गोटे कुंड अच्छी कौन ना जेतेबेले भगवान को स्नान करा जाउछि ता से सबु भगवानकर जो तांकर शरीरर उदक गुड़िक धौत होई तांकर शरीर धौत हैला। तांकर शरीर धौत रे सेटा गोटे नाळे को जाउछि ताकू गोटे बड़ कुंड से होछि ता कहंती शिव कुंड से अमृत कुंड पादुक कुंड से पादुक कुंड नुहे सेटा होछि अमृत कुंड। आज्ञा सत्य एटा घटना सत्य सबु सत्य सबु पूर्ण सत्य। सेही जो पादुक अछि ना से पादुक को जे ग्रहण करिनिए बड़ बड़ व्याधिरु मध्य जंत्रणारु मुक्ति पाई जाए। एटा सत्य निराट सत्य। आउ केमिति ना सेही जो आज आज्ञा आजिकाली कौन हलानी ना पूर्वे तो सेटा समस्ते बुड़े के आणुथिले। आज से पंडा माने तांकर से पंडा माने कौन करुछंती ना से बोतल ले भरिक मध्य बिक्री कर दउछन। जा हो तथापि भगवानकर से होछि महान प्रसाद। तेणु से उदक को जदि आमे महा माने विभिन्न प्रकार समस्या युक्त बा विभिन्न प्रकार जे आम व्याधि युक्त रे कौन करे ना उपशम करे। ता हेउछि शिवंकर जो माने स्नान जहाँ किछि गला से कुंड रे पड़िला से होछि से कुंड को कौन करा जाए ना से जल को देखिले किछि लोक कहंती किछि मन मध्यरे ताकर विकृत भावना आसे। आज्ञा विकृत भगवानकर कोनोसी जिनिस को विकृत भावना नेले ता हेउछि आमको बाधा दिए। तेणु आमर जदि श्रद्धा थिबो केबे बाधा हटि जीव श्रद्धा नहीं तो बाधा आमको आसीबो। तेणु सबु बेले आमे रखिबा श्रद्धा भगवान का प्रति श्रद्धा रखिले आमे निश्चित भाव में बाधार मुक्त हेबा। निश्चित गोटे पद को आसीबा बाट चाली सुध जेने किरणे पवने एसन जे सुध करी भक्त
ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହରିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଖଇ କଉଡ଼ି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଖଇ ଆଉ କଉଡ଼ି ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଭକ୍ତି କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ଏଠି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଉ ଏ ନର୍କଗାମୀକୁ ଆସିବା ନାହିଁ, ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହୋଇଯିବା, ବୈକୁଣ୍ଠର ବସିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖ ଆପଣାର ଲୋକ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କୁହାଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ସତ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସତ୍ତା ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ବୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହରି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଆମର କରିବେ ପାରି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷରେ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି ସେହି ଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ, ଏବେ କହୁଥିଲି ସେଇ କ'ଣ ନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦକ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦକଙ୍କୁ ଯିଏ କ'ଣ କଲା ନା ନିନ୍ଦା କରିଦେଲା, ଘୃଣା କରିଦେଲା, ବିକୃତ ଭାବ ଧରିଲା, ତାର କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନର୍କର ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଘୃଣା କରିଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ହରିକୁ ମାନେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେନି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁରାଚାରୀ କାମ କରେ, ସବୁ କିଛି ଦୁରାଚାରୀ କାମ, ଦୁଷ୍ଟ କାମ, ଯେତିକି ଦୁଷ୍ଟ କାମ କରେ। କ'ଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଲା, ତାକୁ ଯମଦଣ୍ଡ ମାନେ ଟାଣି ନେଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତକୁ ଯମରାଜା କହିଲେ ୟାର ରେଜିଷ୍ଟରଟା ବାହାର କର, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ କିଛି କରିନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି ନା ହରିଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦୁକ ବା ହରିଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ହରିଙ୍କ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିଛି ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିରାଡ଼ି ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଣି ନାଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଗ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହରିକୁ ସେବିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାଗ ହେଇକରି ସେ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲି ରହିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କିନ୍ତୁ କଉଡ଼ି ଆଉ ଯେ ଖଇ କ'ଣ କଲା ନା ଜଣେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା, ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେଲା। ନାଗ ସେଠି କ'ଣ କଲା ବିଳରେ ବାହାରିକି ସେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି ତ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯାଇକି ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ନା କଉଡ଼ି ଆଉ ଖଇ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ପରେ ତାର ନାଗ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ନାଗ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥାବସ୍ତୁ କହି ଆମେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରଖିବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଥିବେ। ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ନାମକ ଏକ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତେଣୁ ସେ କୋଉଠି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତା ଘର। କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଭାରି ଧନୀଟିଏ, ଧନବାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା, ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲା, ଦାନ ଦେଉଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସବୁକିଛି ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ସବୁକି ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କେତେ ଦିନ ରହିବି, କେତେ ଆଉ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି। ଥରେ ଯିବି ଟିକେ କୋଉଠିକି ନା ପୁରୀ ଦର୍ଶନ କରିବି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଧନ ଜନ ସବୁ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲା, ଅତିଥି ଜଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା, ମାନେ ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲା, ସବୁକିଛି କାମ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ତ ଧନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଧନ ଥିଲେ, ଧନ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସହନ୍ତି, ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ପ ଗଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଦର୍ପ ଅର୍ଥ ଗର୍ବ, ଗର୍ଭକୁ ସେ କାଟି କୁଟି ପକନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ବାହାରିଲା କୋଉମୁଖେ ନା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ମନ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନଈ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ନଈରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ନଈରେ କ'ଣ ଚାଲେ ନା ଡଙ୍ଗା ଚାଲେ, ଘାଟ। ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ନଈଟା ପାରି ହେଇକି ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ ମୋର ଉଛୁର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନାଉରିଆଟି ଦେଖିଲା, ନାଉରିଆ ଗୋଟେ ବସିଛି ଆରପଟରେ, ନାଉରିଆକୁ ଡାକିଲା। କିଏ ନା ସେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଡାକିଲା, ଏ ନାଉରି ଭାଇ, ଏ ନାଟା ଏପଟକୁ ନେଇଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି କୋଉଠିକି ନା ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ। ତେଣୁ ନାଉରିଆ ଚିନ୍ତା କଲା ଏକଲା ତ ବସିଛି, ଏ ଲୋକଟା କିଛି ଧରିଛି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରିଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ତା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ
କୂଟ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। କହିଲା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କ'ଣ ନା ଏ ଲୋକଟିକୁ ଆଜି ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି, ଏ ଲୋକଟିକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ନିଛାଟ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି, ମାରିଦେବି, ତା ଧନ ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେବି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା କାଳକୂଟ। ଆଜ୍ଞା କାଳକୂଟ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ତେଣୁ ଜଣେ ନାଟି ଆଣିଲା। ନାଟି ଆଣିଲା ପରେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ବସିଲା ପରେ କ'ଣ କଲା, ନାଉରୀଟି ଧୀରେ 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 ନାଟିକୁ କୂଳକୁ ନ ନେଇ ଅକୂଳକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା। ଆଜ୍ଞା ଅକୂଳ ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି କୂଳ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ କହୁଛି, ଏ ନାଉରୀ ଭାଇ, ଆରେ କୂଳଟି ସେପଟେ ରହିଗଲା, ଏପଟେ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଣୁନି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚିନ୍ତା କଲା, ଯେତେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଭଉଁରୀ ଖେଳେ, ଗଣ୍ଡ ଆଜି କାଳିଜାଇ ଗଣ୍ଡ, ସେଠି ଗଭୀର ଜାଗା ଥାଏ। ଗଭୀର ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ନା ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା। ନେଇଗଲା ସେ ପାଖାପାଖି। ଇଏ କହୁଛି, ଆରେ ନାଉରୀ ଭାଇ ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲ କି? ଯେ ମୁଁ ଏପଟେ କୂଳ ସେପଟେ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ଆକୁ ମାରିକି ସବୁ ଧନ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲା। କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ଏଇ ଗଣ୍ଡରେ ତତେ ମୁଁ ମାରିକି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ନେଇଯିବି ହେଲା। ତୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ହେଲା। ଚିନ୍ତା କଲା। এই কথা কূট ভাব মনর ধরিছি। ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଭଗବାନ ସ୍ପର୍ଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ରଖିବେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା ଆମେ ଆସିବା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଏଇ କଥା କହିଦେଇଛି, ନାଉରୀ ମନରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ମୁହଁରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସିଛି ଯେ ତୁ ଏଠି ମରିବୁ, ତତେ ମୁଁ ମାରିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ କହିଦେଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମରି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କର, ତୁମେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଦେଲା ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ। ସେଇଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ସିଂହାସନ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଟଳମଳ ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଆସିଲେ। ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ବେଶରେ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। କୋଉଠି ନା ସେଇ କୂଳରେ ଆସି ମାନେ ଧନୁଷର ଧରି କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ନାଉରିଆ, ତୁ ଯଦି ଏ କୂଳକୁ ସିଧା ଅକୂଳକୁ ନେଇଛୁ, ତୁ କୂଳକୁ ଯଦି ନା ନ ଆଣିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରବିଦ୍ଧ କରି ମାରିଦେବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାରେ ଡରିଗଲା ନାଉରିଆଟି। କହିଲା, ଇଏ କିଏ ରେ ବାବା, କେହି ନଥିଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଧୀରେ 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 ସେ କୂଳକୁ ଆଣିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଦେଖିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ରୂପ। ଆସି କୂଳକରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଭରସା। ମାନେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ଏ ଘାଟ କାହାର? ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା କର୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଏ ଘାଟ ତୁ ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ବିନା କରରେ ତୁ ଏଠି ନାବ ଚଳାଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ? ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଉରୀଟି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆସିକି କାହା ପାଖରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି? ଭକ୍ତକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ କାଳକୂଟ ଚକ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ନା, ଭଗବାନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦିନ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣିପାତ ଆସି କରିଲା ନାଉରୀଟି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ହେ ନାଉରୀ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ତୁ କ'ଣ କର ନା ସେ କୂଳରେ ଆରପଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଯା, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଅଛି, ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଯାଇଛି, ନେଇଗଲା, କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆସିକି ନାଉରୀ ଦେଖୁଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିଲା, 3 ରଥ ଠିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କଲା, ରଥ ଟାଣିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ନାଉରୀଟି ଚିନ୍ତା କଲା, କିଏ ସେ? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ହେ ନୀଳାମ୍ବର ଦାସ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା ପଡ଼େ। ଏଇଠି କଥା ଆମେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବା, ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ସାର ମର୍ମ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗହନୀୟ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭକ୍ତକୁ ସବୁ କିଛି ବାଧାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି,
ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର। ଆମେ ଭାବ କାହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଦୟାକରି ହେ ସୁଧୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ରଖି ଆମେ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପି ଦେବା। ଧନ ରତ୍ନ ଏ କିଛି ନୁହେଁ ନା, ଧନ ଜୀବନ ନୁହେଁ କିଛି, ଜୀବନ ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରଖିଲି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ରହସ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣୁଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ